बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज इतवार का दिन है ते इतवार के दिन असी जिहड़ा है ना जी अज प्लान बनाया वे ते इत्थों जिहड़ा लंदन के उत्तों असी जा रहे हैं जनाब मैनचेस्टर दे विच। वसीम भाई जिहड़ा है ना जी वो ड्राइव कर रहे हैं ते ये सानू लैके जा रहे हैं जनाब लंदन तो उत्थे लैके जा रहे हैं मैनचेस्टर दे विच ते मैनचेस्टर दा ते इन्हां दे घर दा रस्ता ये तकरीबन दस रहे सी 190-95 माइल है और ये जरा GPS जरा है ना जी वो दस रहा सी तकरीबन 3.5 घंटे दे विच असीं पहुंचांगे। इस वेले ये असीं हाईवे के उत्ते जरा है ना सफ़र का आगाज़ कर दिता है ते अल्लाह की मेहरबानी दे नाल जरा ना असीं उत्थे पहुंचांगे। हाईवे जनाब तुसीं देख सकते जे अज इतवार है ते ट्रैफिक जिहड़ी है ना जी काफ़ी इत्थे रवां दवां है। ये जिहड़ी रोड जिहड़ी जा रही है इहदा की नाम जी इस हाईवे का जी M4 ये जिहड़ी जा रही है ये लंदन तो उत्तों जा रही है मैनचेस्टर दे विच और इहदे रस्ते दे विच आएगा एक बर्मिंघम आएगा जी ते एक ऑक्सफोर्ड पहले ऑक्सफोर्ड आएगा पहले ऑक्सफोर्ड आएगा फिर बर्मिंघम फिर मैनचेस्टर। अच्छा फिर बर्मिंघम फिर मैनचेस्टर जिहड़ा है ना जी वो आएगा। लो जी बरतानिया दे शहर लंदन दे उत्तों असी जा रहे सां मैनचेस्टर दे विच ते लंदन दे उत्तों 2.5 घंटे दे सफ़र तो बाद असी इत्थे आके रुके हाँ एक रेस्ट एरिया दे विच ते तुहानूं इह जरा रेस्ट एरिया दा भी मैं नज़ारा करावां। बहुत बड़ा रेस्ट एरिया और काफ़ी इत्थे जनाब पार्किंग वगैरह बहुत ही अच्छा सिस्टम और मौसम भी बड़ा अच्छा। आसमान वाले पासे तुसी देखो कितने काले से आ बदल ते मौसम जिहड़ा है ठंडा मिठा। लो जी लंदन तो असी सफ़र शुरू किया ते मैनचेस्टर दे विच असी दाखिल हो गए हाँ 3.5 घंटे की ड्राइव तो बाद। सफ़र जिहड़ा हाईवे का बड़ा अच्छा रहा जनाब। रस्ते दे विच असी एक रेस्ट एरिया दे विच भी जिहड़ा थोड़ा जिहा स्टे किया। मैनचेस्टर सिटी का जनाब एरिया एक ते अगे जाके असी तुहानूं मजीद इत्थे होना 1-2 दिन स्टे करके ते मैं तुहानूं मजीद इत्थों दे इलाके दी जरा मालूमात भी देंगा। मैं इस वेले मौजूद हाँ बरतानिया दे एक होर शहर मैनचेस्टर दे विच। अज मैं लंदन तो मैनचेस्टर आया जनाब ते अज मैं तुहानूं मैनचेस्टर दा भी नज़ारा कराना वा। वो जनाब बाजार है जिहड़ा अपना बहुत मशहूर बाजार। हाँ जी वसीम साहब है जरा दसोगे बाजार का की नाम है? बाजार का नाम है जी विम्सलो रोड। थोड़ा जिहा जरा विम्सलो रोड। अच्छा इत्थे बहुत चहल पहल होंदी है। अपना टिपिकल पाकिस्तानी बाजार है। अच्छा हाँ जी राती 1-2 बजे तक खुला रहता है। 1-2 बजे तक खुला रहता है जी बिल्कुल। इत्थे कादियां दुकानां ने जी? कपड़े दी दुकानां ने, इत्थे खान पीन दे होटल ने, बेकरियां ने, हर चीज है इत्थे। अच्छा इत्थे एक दुकान है जनाब इत्थे तुहाडियां देखो तुसी मिल जाणगियां चीज़ां तुहाडे मोबाइल वगैरह दियां मोबाइल असैसरीज वगैरह दियां। सानू वैसे कोई असैसरी चाहिदी सी भाई साहब ने दिती है कुछ तो नहीं इन्होंने किया लेकिन असी जनाब इन्हों को असैसरी जी है ना वो खरीद लई महंगी खरीद ली। जनाब है रात का टाइम है रात का टाइम तो रात के टाइम जोड़ा बाजार जोड़ा है ना जी वो खुलिया होया ते बहुत ही अच्छा। और मैनू ये दस रहे हैं कि यह देसी बाजार है इत्थे इत्थे जोड़ा है ना जी हर किस्म के तुहानू खाना पीना हर किस्म की चीज़ जिहड़ी है तुहानू मिलेगी और तकरीबन रात के 12 बजे तक जिहड़ा है ना जी यह बाजार जिहड़ा है ना जी खुलिया रहिंदा है। तो मैं इत्थे आया लैके ते देखो मैं तुहानू भी इहदा नज़ारा करा रहा ते बहुत ही अच्छा। यह देखो इत्थे यह जलेबी की दुकान जनाब बड़ी मशहूर जी इत्थे लैके आए ने नदीम साहब मैनू इत्थे अगे जाने अच्छा रात के टाइम मैं इत्थे देखिया कि सारे अपने इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी जिहड़ी सारी साडी जिहड़ी कम्यूनिटी है वो इस पासे जिहड़ी मौजूद है। हालांकि इत्थे यूरोप दे विच बहुत सारे इलाके ऐसे हैं
ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਦੇਸੀ ਜਨਾਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੱਤ ਛੱਤ ਲੈਟਰ ਸ਼ੈਟਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਸਵੀਟ ਇੱਥੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸਵੀਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਸਵੀਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਫਾਸਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਕੀ, ਇਹ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲੂਦਾ ਵਗੈਰਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੇਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਲਾਲ ਕੇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਲਾਲ ਕੇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲ ਨੇ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲੰਡਨੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, 16 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼, ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ। यानी कि कुर्दिश रेस्टोरेंट भी ने, अफगानिस्तानी रेस्टोरेंट भी ने, माई पेशावर भी है, माई लाहौरी रेस्टोरेंट भी है, डिफरेंट रेस्टोरेंट ने सारी कम्यूनिटियां दे। और जी मेरे अपना भाई अपना नदीम साहब ने ਇੱਥੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਖਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਲਾਹੌਰੀ ਉਹ ਆइस ਜਿਹੜੇ बार है, ਲਾਹੌਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਫੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਆइस बार, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਫੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਆइस बार। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਈਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗਏ ਤਿਕਰ ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਟਿਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮौज ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੜਕ ਚਾय, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਕ ਚਾਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਪੀਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਕ ਚਾਹ ਵੀ, ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੜਕ ਚਾਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਾ ਕੜਕ ਚਾਹ ਦੇ ਔਰ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੜਕ ਚਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕੜਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੜਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੜਕ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ तारन भी करवाना मिलाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर अहमद। अच्छा, ये कड़क चाय खाना आपने खोला हुआ है? जी भाई का, मेरे भाई का। अच्छा अच्छा, कब से बना हुआ है ये? 6 ब्रांचेज हैं, ये 2018 में हम लॉन्च किया अच्छा था। अच्छा अच्छा लॉन्ग साइड में भी है, उधर चौटन में है, और ब्रिजबरा में भी है। जी जी, अच्छा 6 हमारी ब्रांचेज हैं। तो पाकिस्तान कहाँ से है? हाँ, मैं इधर से लाहौर के बिल्कुल साथ शेखपुरा। अच्छा अच्छा, मेरे देखने वालों को बता भी दें कि आप वाकई मैनचेस्टर में ही हैं। जी जी, मैनचेस्टर में है। मैनचेस्टर जी में। जी। तो मैनचेस्टर कितना अर्सा में। हो गया मैनचेस्टर में आपको ये काम करते हुए? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। 1.5 साल। इससे पहले आपके वाले साहब से थे, हाँ जी, वो थे, उन्होंने ये खोला था? भाई ने खोला, मेरे छोटे भाई ने खोला। अच्छा अली नुमान नाम है इनका। अच्छा, ये कड़क- बिस्किट लगी हुई है, ये बिस्किट। अच्छा, कड़क चाय के अलावा आपके पास क्या मिलता है? फूड है हर किस्म का, निहारी है, पाए हैं। अच्छा, वो भी रेस्टोरेंट भी है बिरयानी साथ? है, और नान चने हैं, लाहौरी नान चने बड़े फेमस है। अच्छा अच्छा, मतलब खाने पीने का सामान भी इधर ही खाने मिलता पीने है। का डिजर्ट्स बढ़िया। के लिए हमारे वो है। अच्छा अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे एक आध दिन रहा तो फिर वो भी टेस्ट करेंगे। ये जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल जो है खाना खाया तो चाय वाय पीते हैं पराठे आपसे। बड़े अच्छे मिलते हैं हमारे यहाँ, जैसे क्या बनते हैं? पराठे बनते हैं बहुत अच्छे। पराठे? फ्रेश बनते सुबह हैं। हलवा पूड़ी भी बनाते हैं? हलवा पूड़ी बनाते हैं, आलू पराठा और गोभी कितने पराठा बजे और शुरू करते गोभी हैं? पराठा 10 बजे सुबह शुरू करते हैं, 10 बजे से लेके कब तक? रात 2 बजे तक। चलो ठीक जब है भी आप जी। आएंगे फ्रेश बात होता है। अच्छा, देखते हैं जी, सुबह देखते हैं, नाश्ता में भी आए इधर करने के लिए। ये जनाब इन्होंने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है ये वाला, तो ये देखें। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂੜੀ ਹਲਵੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ LD ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਨਾਨ ਪਾਏ, ਚਨੇ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨਚੈਸਟਰ UK ਵੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਭਾਈ UK ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕੀਮ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਅੱਛਾ।